خدا کے پاک کلام میں سے آج کی ہمارے لیے تلاوت زبور 119 اس کی 33ویں آیت سے شروع کر کے 40ویں آیت تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ وقت دیا تاکہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں۔ زبور 119 جس کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس میں زبور نویس کی ساری خواہش خدا کی شریعت پر عمل کرنے، اس کی شہادتوں کو یاد رکھنے، اس کے قوانین میں مسرور رہنے، اس کے کلام کو پڑھنے، اس کے کلام پر عمل کرنے کے بارے میں اس زبور میں بتایا گیا ہے۔ آج ہم کچھ باتوں پر غور کریں گے، جیسا کہ 33ویں آیت میں لکھا کہ خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ یہ زبور نویس کی خواہش ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے انسان کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں بہت سارے تصورات، بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ تمام طرح کے خیالات اور تمام طرح کے تصورات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ انسان دن رات محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کیا جائے۔ انسان کام کاج کرتا ہے تاکہ اپنی خوشی کو پورا کیا جائے اور اپنے عزیز و اقارب کی خواہشوں کو پورا کیا جائے۔ اور زبور نویس اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا۔ پہلی اس کی خواہش ہے کہ مجھے اپنے آئین کی راہ بتا۔ آئین کہتے ہیں وہ حکم جو لا تبدیل ہوتے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو آئین کہا جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ یعنی اس کی خواہش یہ ہے کہ جب مجھے خدا کے آئین کا پتہ چل جائے تو پھر میں زندگی بھر جب تک میں جیتا ہوں تب تک میں اس کے آئین پر چلتا رہوں تاکہ خدا کو خوش کر سکوں۔ دوسری جو اس میں بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے، مجھے فہم عطا کر۔ فہم کہتے ہیں سمجھ کو، عقل کو، دانش کو، دانائی کو۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ اب انسان سمجھ اس لیے مانگتا ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار بہتر کر سکے۔ انسان سمجھ اس لیے بعض اوقات مانگتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کے نظام کو اچھا چلا سکے۔ انسان سمجھ اس لیے مانگتا ہے تاکہ معاشرہ میں اس کی عزت ہو۔ انسان سمجھ اس لیے بعض اوقات مانگتا ہے تاکہ وہ فیصلے اچھے کر سکے۔ لیکن زبور نویس کس لیے فہم مانگ رہا ہے، کس لیے سمجھ مانگ رہا ہے؟ تاکہ میں آخر تک کیا کروں، اس کے قوانین کو مانتا رہوں۔ بیوقوف آدمی خدا کے قوانین کو نہیں مان سکتا۔ بیوقوف آدمی خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے عقل، دانش، فہم اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تب انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ بھوکے کی خوشی کس بات میں ہوتی ہے؟ روٹی کھانے میں۔ پیاسے کی خوشی کس بات میں ہوتی ہے؟ پانی پینے میں۔ اور ہمارے معاشرے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی خوشی کس بات میں زیادہ تر ہوتی ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہننے میں۔ اور اگر ان کی خواہش کو پورا کیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے
तो क्रिसमस के दिन भी झगड़ा हो जाता है कि मुझे इस क्रिसमस पर अच्छे कपड़े नहीं मिले, इस बड़े दिन पर मुझे नए कपड़े नहीं मिले, इसलिए मैंने चर्च नहीं जाना। किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। इसी में मेरी क्या है? खुशी है। और जब इंसान की खुशी खुदा की राह पर चलने में होती है तो वो इंसान बहुत खुदा के करीब होता है, वो बहुत खुदा के करीब होता है। और उसके बाद लिखा है, मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रुजू दला, ना कि लालच की तरफ से। फिर मैंने जैसे पहले बताया कि ज़बूर 119 में बार बार खुदा के करीब आने, बुराई से दूर रहने, खुदा के हुक्मों पर कायम रहने, खुदा की राह पर चलने, खुदा की शहादतों को मानने, खुदा के कलाम की तारीफ, खुदा के कलाम की कुदरत, खुदा के कलाम की अहमियत, सारी चीजें इस ज़बूर 119 में लिखी गई। और यही बात कही गई है कि मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रुजू दला, ना के लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राह में जिंदा कर। बुतलान कहते झूठी चीजें। खुदा जो है इस दुनिया में सच्चा खुदा है, लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में झूठे खुदा भी हैं जिनकी लोग पैरवी करते हैं। हिंदू, सिख, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लकड़ को, पत्थर को, इन अपने हाथ के बनाए हुए खुदाओं को मानते हैं। ये बुतलान है, ये बातिल चीजें हैं। लेकिन खुदा को मानना ये सच्चाई है, जिंदा खुदा को, जिसके हाथ में मेरा और आपका दम है, जिसके हाथ में मेरा और आपका सांस है। जब हम उस खुदा को मानते हैं तो वो ये सच्चा खुदा है। और यहाँ पर लिखा है, मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रुजू दला, ना के लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राह में जिंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा हो। कोई भी शख्स अपने लिए खुदा का खौफ नहीं मांगता। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता अपने बंदा के लिए वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा हो। यानी वो खुदा से क्या मांग रहा है? खुदा का खौफ मांग रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। जब इंसान के दिल में खुदा का डर होता है वो चोरी नहीं करता। जब इंसान के दिल में डर होता है वो गाली नहीं देता। जब इंसान के दिल में डर होता है खुदा का झूठ नहीं बोलता। जब इंसान के दिल में डर होता है तो वो किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए फायदा करता है, बड़ों की फर्माबरदारी करता है, इज्जत करता है, एहतराम करता है, उस्तादों की इज्जत करता है। लेकिन जब खुदा का डर और खौफ नहीं होता तो फिर जो मुंह में आया वो ही बक दिया, जो गंदी अच्छी जैसी भी बात आई वो कह दी। किसी का दिल दुखता है तो दुखे, किसी का दिल टूटता है तो टूटे, लेकिन जो उसका दिल खुदा के खौफ से भरा हुआ होता है वो खुदा के ताबे रहकर जिंदगी बसर करता है। और उसके बाद लिखा है, मेरी मलामत को जिससे मैं डरता हूँ दूर कर दे, क्योंकि तेरे अहकाम भले हैं। देख मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूँ, मुझे सदाकत से जिंदा कर। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरो बर के खालिक और मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी शफकत, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम के लिए। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसके बहाए हुए खून के वसीला से तूने रहम किया और हमारे गुनाहों को माफ किया। तेरा खादम होते हुए इस घर के लिए, इन तमाम झुके हुए सरों के लिए बरकत और सलामती मांगता हूँ। मिन्नत करता हूँ कि सारी माली, जिस्मानी और रूहानी जरूरतों को पूरा करना और कभी भी किसी चीज की कमी ना आने देना। तेरा खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोगों पर फजल करना, ईमान को मजबूत करना, हर तरह की बदी और बुराई से बचाकर सही सलामत आसमान की बादशाही में ले जाना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।